کمزور مسلز۔ نیند کی کمی سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری دور کرنا مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلز کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انسومنیا یعنی نیند نہ آنا۔ ناظرین کرام، نیند نہ آنا اور نیند سے محرومی ایک بیماری ہے جسے انسومنیا کہا جاتا ہے، جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ نیند کی گولیاں کھا کر اس دوائی کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں دوا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ پرسکون نیند انسانی جسم، دماغ اور ذہن کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ پرسکون نیند انسانی نفسیات اور جسمانی اعضاء کے بہتر طور پر کام کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور انسان دن بھر اپنے آپ کو توانا اور فریش محسوس کرتے ہوئے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ نیند لانے کے نسخے۔ محترم ناظرین، اب ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں آسانی سے اور اچھی نیند آ سکے۔ نیند لانے کا سب سے بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اس سے دل و دماغ کو سکون محسوس ہوگا، اور جب ہمارے دل و دماغ کو سکون محسوس ہوگا تو نیند آنے میں دشواری نہیں ہوگی اور بہت اچھی نیند آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ معاملات ہیں، اگر ہم ان کی رعایت کریں تو نیند آنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ سکون کے ساتھ بستر پر لیٹ جائیں۔ لیٹنے کے بعد ناک سے 4 سیکنڈ تک سانس اپنے اندر لیں۔ سانس لینے کے بعد 7 سیکنڈ تک اسے اپنے اندر ہی رکھیں۔ اس کے بعد سانس کو بہت آہستہ آہستہ سے 8-10 سیکنڈ تک باہر نکالیں۔ اس عمل کو بستر پر لیٹ کر دہراتے رہنے سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ کے اندر آپ کو سکون سے نیند آ جائے گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹر اینڈریو ویل کا کہنا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے اس عادت کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی مشق کو کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مشق کو کرنے سے انسان کا دماغ مکمل طور پر سکون کی حالت میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سونے میں بے حد آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں جو جلد نیند لانے میں مؤثر ہیں۔ نمبر 1، اگر سونے سے پہلے اگلے دن کے کاموں کی ایک لسٹ تیار کر لی جائے تو ذہن پر سے اگلے دن کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جو میٹھی نیند سونے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی تمام پریشانیوں اور مسئلوں کو اپنے دماغ سے کاغذ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس ہلکے گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے اچھی نیند آتی ہے۔ نمبر 3، رات کی پرسکون نیند کے لیے دن کے وقت میں زیادہ نہ سوئیں اور سونے سے پہلے کم از کم 4 گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور خاص طور سے سگریٹ نوشی سے دور رہیں۔ نمبر 4، بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرنا چاہیے اور سونے سے پہلے ہلکا پھلکا لباس پہنیں، مثلاً تہبند وغیرہ۔ نمبر 5، کوشش کریں کہ آپ کے سونے کی جگہ بالکل پرسکون ہو اور وہاں مکمل اندھیرا ہو۔ نمبر 6، تکیے کو سر کے نیچے اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ گردن کو آرام ملے۔ نمبر 7، اگر آدھی رات کو اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت آنکھیں بند کرنے کی کوشش کریں، ممکن ہو تو مقدس آیات کا ورد کریں۔ نمبر 8، پھر بھی اگر بے خوابی کے مسئلے سے آپ دوچار ہیں تو لازمی طور پر کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پریشانیوں کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کے بجائے
जवामर्दी और बहादुरी के साथ मुस्कुराते तरोताज़ा चेहरे के साथ उनका सामना करना चाहिए। और ये मुस्कुराता चेहरा तभी मुमकिन होगा जब हम बेख्वाबी की गिरफ्त से निकलकर अपनी नींद को उसका वक्त दे सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतअद्दिद अफराद तो लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि ऐसा करने से उनकी नींद बुरी तरह मुअस्सर होती है और साथ में आँखों पर भी असर पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक ख़ास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से छूट नहीं पाता। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए ज़िम्मेदार है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैल्कम फोन सेंटनर का मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटा पहले इन आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में ख़ास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दिगर ज़राए भी कम कर देने चाहिए और ऐसा लैंप की मदद से किया जा सकता है। सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए वक्त का पाबंद होना ज़रूरी है। बेख्वाबी के मर्ज़ से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप अपने सोने और जागने की रूटीन को दुरुस्त करें। सोने और जागने के लिए एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। रोज़ाना एक ही वक्त पर बिस्तर पर जाने और सुबह उठने का मामूल बना लें कि जिस वक्त पहले दिन सोए अगले दिन भी उसी वक्त पर सो जाना चाहिए। मसलन अगर रात को आप 11 बजे सोते हैं तो रोज़ाना 11 बजे अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं। इसके ख़िलाफ़ करने पर आपको नींद लाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। हर रोज़ एक ही वक्त पर सोना नींद लाने में मददगार साबित होता है। सोने के वक्त में रोज़ाना जितनी तब्दीली होगी सेहत को उतना ही ज़्यादा ख़तरा होगा। माहिरीन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे की नींद इंसानी दिमाग और आसाब के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखती है। सोने से पहले भारी ग़िज़ा का इस्तेमाल। सोने से पहले कुछ भी भारी और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने पीने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि उमूमन रात के वक्त अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसे मैदा अच्छी तरह हज़म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैदे पर एक बोझ पड़ जाता है और फिर ठीक तरह से नींद नहीं आ पाती। सोने से पहले ज़हन को पुरसुकून बनाया जाए। सोने से पहले तमाम सरगर्मियाँ एक तरफ रखकर ज़हन को रिलैक्स करना चाहिए या फिर कुछ देर पहले कोई अच्छी किताब वगैरह मुताला करना चाहिए। तेज़ और चुभती हुई रोशनी के बजाय कमरे में मुकम्मल अंधेरा या फिर बहुत हल्की रोशनी होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह को सोने वाली जगह से दूर रखा जाए, क्योंकि इन तमाम गैजेट्स के सिग्नल्स या शुआएँ एक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं और फिर इन पर आने वाले पैगामात भी नींद के औकात को ख़राब कर सकते हैं। एक तहक़ीक़ के मुताबिक रात के वक्त की जाने वाली हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी भी जल्द नींद लाने में मुआविन साबित हो सकती है। नाज़रीन किराम, सोने वाले कमरे को मुकम्मल तौर पर सोने के लिए मौजू और आरामदेह होना चाहिए। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दिगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा नींद उतनी ही अच्छी आएगी। सोने के लिए बिस्तर भी आरामदेह और साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेहतर ये होता है कि फ़ोन, लैपटॉप और दिगर इलेक्ट्रॉनिक आलात दूसरे कमरे में रखे जाएं। फ़ोन में अलार्म लगाने के बजाय एक अलार्म वाली घड़ी ख़रीद लेना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو جلدی سے لال رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے ضرور جوڑیں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی دین و سنت کی معلومات حاصل ہو سکیں اور آپ بھی اجر کے مستحق بنیں۔ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے اظہار چینل۔